जय श्रीराम जे मालिका तो मालिका काली माँ कहीं कह मालिका को काली माँ कहीं कह से मालिका तो लिखाई ना मालिका तुम काली माँ कहीं कह उल्टे देले हाँ तेणु उल्टे देले काली माँ करुचु काली माँ करूनु काली माँ मालिका कौन मालिका बा काली माँ बोले जे आदिशक्ति की अतिक्रम करिवार रास्ता मालिका भितर अच्छी माने तांको महापुरुष बही भितर अच्छी किंतु प्रकृत देखा कथा मालिका केते खंड अन्य बही केते खंड ताको बुझी ना मालिका गोटे भिन्न कथा अचानक मालिका अचानक शिवकल्प से मालिका अचानक शिवकल्प मालिका एमती कौन लिखा तो अचानक 13 जन्म शरण मालिका एक लिखा ना मालिका गोटे भिन्न भाव से लिखिं किंतु जो सबू गुड़ा को लेकिन से मालिकार पूरे दौरान जे यही मालिकार यह लिखाई मालिकार यह लिखी ना ना जो को मालिका लिखी तो पढ़ आ जो पूरा तत्व बही ताकू भी मालिका केमती है माने कौन से पढ़ी कहवा लोक बहुत कथा कहे अनुभवी लोक से कहीं तो कथा कह जे प्रथम जानिबा दरकार जे टी आनी उपनिषद रु प्रमाण दे देते भल लगी था जे देख अव्यक्त 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 गोटे रही आदिमाता बिंदु ये अव्यक्त ये अव्यक्त से व्यक्त हो पार ना व्यक्त उपाय जो व्यक्त होटू ये सृष्टिटा कथा पड़ी तेणु से हिसाब से अटा लिखिं अटा लिखिले तादरे आकार देले अर्शकार देले एकार देले इकार देले एमती दे सारिकी से देखो से तुमको बार बार से देखा जे अनुसार दे गोटे छाटणी मार देछन ऐकार ऐकार कहउछन जे बिंदुटा को छाड़ी दे कि ऐकार हछि कि तापर जोटा जो अक्षरटा से देखौछंती तादर बिंदु पर तादर गोटे छाटणी देछन छाटणीर अर्थ हूँ कौन छाटणी छाड़ी देछि अर्थात से जो सेटा अर्धमात्रा बिंदु माने ये अ उ ए ओ ई अंग जो अनुसारटा तार अंग सहित रहा छाटणीटा तादर छाटणी माने एमती गोटे छाटी देछन तो सेटा अर्धमात्रा है किंतु ये तांको कौन करछन ना जे अनुभव ना सेटा गोटे मात्रा हिसाब नौ ना मात्रा तो 5-6 हम ना ताल 6टा कौटू आसो तेणु सी आदिमाता बा ब्रह्म तेणु आदिमाता ब्रह्म को बाद करके सृष्टिटा अच्छी ना ना तेणु आदिमाता ब्रह्म को जाना तो से तो निराकार पुरुषंकर कथा सी ब्रह्मलीन हे से अलग कथा किंतु जी देखा सृष्टि से सृष्टि भितर एति बाटर कथा अच्छी ना ना तेणु आर भीतर ही सब तत्व पर्यवेक्षित अच्छी तेणु से तत्व को भेदा छोटिया मोटिया कथा नुहे बा सेमती तत्वगुरु नुह जो ब्रह्मगुरु हेले जाइए से जिनस गुड़ा से अनुभव करेबे अनुभव कले जा सब बुझी हुए ना सेमती बाड़े छे दुनिया कहे कि ना किंतु जानिया कथा जे ब्रह्मांड ब्रह्मांडटा दाणीसाई नुह कि ब्रह्मांडटा कहले भारत भी नुहे ब्रह्मांडटा कहले सौर जगत नुहे ना ब्रह्मांडटा कहले स्वर्ग एमती नुहे ब्रह्मांड बोले ब्रह्मांड जार आदि अंत भी ना अर्थात केबे आरंभ होता केबे शेष ये आदि अंत केबे केबे नाही तेणु अनंत से तेणु एमाने सीमा करी केमती कहउछन 2026 रे एटा घटिबो 2029 रे एटा घटिबो ब्रह्मांड कथा को जने केमती कहउछ जदि गोटे पहाड़ को पिंपीरी मापी दे पारियो ताले तम कथा ठीक तुम ब्रह्मांड को मापी कहि पारियो गोटे पहाड़ को पिंपीरी जदि मापे मु मापी देवी मो जीवन काल भितर एटा संभव गोटे पिंपीरी जाई परिबो ताठू आउरी क्षुद्र आम क्षुद्रादि क्षुद्र आउ से ब्रह्मांडटा से बेले तेणु ताकू कौन जड़े कलना करी कहीदेव यहाँ हम यहाँ हम किंतु जुग को जुग गोटे कथा आसी मत अर्थात जितेबाला राक्षस संस्कृतिटा बढ़ी जाए जिते धर्मर ग्लानि घटी जाए से विनाशटा हुए कहार ना राक्षस मानकर विनाशटा हुए नल सृष्टिटा रमती भारसाम्य रक्षा को प्रकृतिर व्यवस्था अच्छी से युद्ध हो पारे
ଏବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସିଧା ଧରିଦେଇଛୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖୁନା ଆଗରୁ ଯେବେ ହେଇଛି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗିରଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଜଳ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବି ଗଳେଇ ପକାଇବେ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୃତିର ତାର ତାଣ୍ଡବଟା ଅଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଯେ ଭାବିବ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିବେ କାହିଁକି, ପ୍ରକୃତି ତ ତାଙ୍କରି। ସେ ପବନକୁ କହିବେ 49 ଖଣ୍ଡ ବହିବ, ସରିଗଲା। ବର୍ଷା ଏକା 4 ମେଘ ବର୍ଷିବ, କାମ ତ ବଢ଼ିଗଲା। କହିବେ ନାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଜି କରିଦେବା, ତା ସରିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ କଥା, ସିଏ କାହିଁକି ଫେର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇବେ, ଇଏ ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ? କେଉଁଠି ମିଟିଂ କରିବେ? ନାଇଁ ତମେ ସୁତରାଂ ସଭା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତମେ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକା ଜଗତ ସାଇଁ ସେଇ ଜଗା ଠାକୁର ବସିଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁକିଛି କରୁଛି ବା କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତି, କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ନା। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆଦିମାତା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ହେଲେ ସେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ଲଗେଇବାରେ ବି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗେଇବାର କାରଣ ବି ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ସିଏ ବି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଇଯିବେ, ରାଗ ଆସିଯିବ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିବେ, ମରିଯିବେ। ବୁଝିଲେ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଆଜି ନ ହଉ କାଲି ହଉ ଯେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ନା ନା, ଇଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ନା ଆମେ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆୟୁଷ 60ରୁ 70 ବର୍ଷକୁ ପଳେଇଗଲା। ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯେମିତି ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦରେ ହେଉଛି ନା। ଆଉ ଯେ ତୁମେ ଚାଲି ଆସିଲ ଯେ ଏଇଠୁ ସରିଯିବ, ନାଇଁ, ବିବର୍ତ୍ତନବାଦରେ ଯେତେ ବାଟ ଗଢ଼ିପାରିବ ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଠି ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପୃଥିବୀର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ କଳିଯୁଗର, ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଟା ଆମେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ହିଂସାକୁ ମନେ ରଖିକି ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ପରିଣତ ହୁଏ, ହେଲା ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ଗୋଟେ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବ ଯେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଇଯିବନି, ଯେ ସବୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ବି ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ। ସତ୍ୱଗୁଣ ରହିଛି ମାନେ ତମ ରଜଗୁଣ ରହିବ ତାର ମାତ୍ରା ହିସାବରେ। ଯଦି ତମ ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମ କ୍ରିୟା କରିବ। ରଜଗୁଣ ବଢ଼ିଲେ କ୍ରିୟା କରିବ, ସତ୍ୱଗୁଣ ବଢ଼ିଲେ କ୍ରିୟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ନାହିଁ, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଗୁଣ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତାର ସବୁବେଳେ ରହିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ହେଉଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର ତମ ଗୁଣ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତମ ଗୁଣ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତମର କ'ଣ ରଜଗୁଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ, ରଜଗୁଣଟା କ୍ରିୟା ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା, ରୋଜଗାର କରିବା, ଏସବୁ ରଜଗୁଣର କଥା। ସେଇ ରଜଗୁଣକୁ ବେଳେବେଳେ ଟପିକି ତମ ଗୁଣ ପଳେଇ ଆଉଛି। ତମ ଗୁଣ ଆସିଲେ ତମେ ରାଗିକି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଦେଉଛ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାଗ ସରିଯାଉଛି, ସେ ରଜଗୁଣକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ବସୁଛି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କିଏ ହେଇଯାଉଛି? ସତଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ସେ ରଜଗୁଣକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତମର ରଜଗୁଣୀ ଲୋକ, ତମର ମନୋଭାବ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛ, ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ରାଗୁଛ। କିନ୍ତୁ ତମର ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ରଜଗୁଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ମଣିଷମାନଙ୍କର। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ତମେ କହିବ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କୁମତି ନିବାର ସୁମତିକେ ସଙ୍ଗୀ ଲେଖାଇନି ନା, କୁମତି ନିବାର ସୁମତିକେ ସଙ୍ଗୀ। କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ କୁମତି କି ନିବାର ମାନେ କୁମତିଟାକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କର, କେମିତି ନା ସୁମତି ସୁମତିକେ ସଙ୍ଗୀ, ସୁମତିକେ ସଙ୍ଗୀ, ସୁମତିକେ ସଙ୍ଗୀ, ଗୋଟେ ବୁଝ ଆଗେ, ସୁମତିକେ ସଙ୍ଗୀ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ତମର କୁମତିଟାକୁ ବାହାର କରିବ, ତାହେଲେ ସବୁଦିନେ ତମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସୁମତି ଅର୍ଥ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ହରିକଥା ତେହି ବିନୁ ମୋହନ ଭାଗ, ମୋହେ ଗଏ ବିନୁ ରାମପଦ ହୋଇନ ଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ। ତମର ତ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ତମେ ତାକୁ ଡାକିବ କ'ଣ? ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲେ କୁମତିଟା ଏଠି
ରହିବ ନା ପଳେଇବ ନା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ ସୁମତି ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିପାରେ କାହାର ସାତ ଦିନ ହଁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ସୁମତି କୁମତି ନିବାର ସୁମତିକେ ସଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି ନ କରିବ କୁମତିରେ ମାଡ଼ି ବସିବ କାହିଁକିନା ଥରେ ଝଗଡ଼ା ଏମିତି ହେଇଥିଲା କୁମତି ଆଉ ସୁମତି ଯେ ସୁମତି କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ କୁମତି କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁମତି କହିବା କଥା ଯେ ମୋତେ ତୁ ଯଦି ଭଲ ହେଲୁ ତତେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କୁମତି ହେଲି ମୋତେ ବି ବ୍ରହ୍ମା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲୁନା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ତ କହିପାରିବ ସୁମତି ଭଲ କି କୁମତି ଭଲ ଏ ବ୍ରହ୍ମା କତିରେ ବିଚାରଟା ଗଲା ଉଭୟ ଯାଇ କହିଲେ ସେଠି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ନା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ହଠାତ୍ କହିଦେବେ କି ଏଇ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଭଲ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଥରେ ଚାଲିକି ଯାଅ ଆଉ ଥରେ ଚାଲିକି ଆସ ଥରେ ଚାଲିକି ଯାଅ ଆଉ ଥରେ ଚାଲିକି ଆସ ଉଭୟ ଯାଅ ଆସ ସେ ଗଲେ ପୁଣି ଫେରିଲେ ଫେରିଲା ପରେ ହସି କହିଲେ ମୋ ଜାଣିବାରେ କୁମତି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁକିନା କୁମତି ଗଲାବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି କୁମତି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ସୁମତି ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମ ଭିତରୁ କୁମତି ଯିବାଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତାର ଗୁଣ ଆଉ ସୁମତି ଆସିବାଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତା ଗୁଣ ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରତା ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ କୁମତିକୁ ନିବାର କରିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରତା ଆସିବ ନା ନାହିଁ ହଁ ତୁମେ ଦେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାମ ଠାକୁର ବି ଥିଲେ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଫେର ବି ମଥୁରା ଥିଲା ହେଲେ ମଥୁରା ନଥିଲା କି ମଥୁରା ବି କୈକେୟୀ ଥିଲା ରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସେଇ ପ୍ରାସାଦରେ ଇଏ ତ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ବାହାର କରିପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଥା ସେଠି ରାବଣ ବି ଥିଲା ସେଠି ସବୁ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ବି ଥିଲା କଥା ହେଉଛି ବୁଝିହେଉଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ତ କମିବ କିନ୍ତୁ ରହିବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ବିନାଶ କରିଦେବ କି କୁମତି ସବୁବେଳେ ବିନାଶ କରିଦେବ କି ନାଇଁ ପାରିବ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିକି ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହେବ ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଧର ଆମେ କହିବା ଆମ ଶରୀରକୁ ବୁଝ ବା ପଦାରେ ବୁଝ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଲୋଭଟା ହେଉଛି କାହାର ଲୋଭ ମାନେ ରାମାୟଣରେ ଲୋଭ ଚରିତ୍ରଟା ହେଉଛି ମନ୍ଥରା ସେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଲା ନା ଯେ ରାମ କାହିଁକି ହେବ ଆମ ରାଜକୁମାର ହେବା ଦରକାର କାହା ଲୋଭଟା କାହା ଭିତରେ ଆସିଲା ମନ୍ଥରା ଭିତରେ ଆସିଲା ତାପରେ ସେ ଲୋଭରୁ କିଏ ତିଆରି ହେଲା କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧ କାହାର କୈକେୟୀର ନା ଆଉ ଯେଉଁ କୈକେୟୀର କ୍ରୋଧ ହେଲା ଲୋଭ ମନ୍ଥରାରେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା କାହାକୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେଲା ଯେ ଏଇ କଥାଟା ହେଉଛି କଥା ଯେ ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହେବ ରାମ ବନବାସ ଯିବେ ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିଲେ ମନ୍ଥରା ଯାଇଥିଲା ଦଶରଥ ପାଖକୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେଉଛି କିଏ ମନ୍ଥରା ସିନା ନାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କ'ଣ ମନ୍ଥରା ଯାଇଥିଲା କି ଦଶରଥ କହୁଥିଲା ଲୋଭ ଆଗେ ତମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତମ ଲୋଭ ପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା କ୍ରୋଧ ପରେ କାମ ଆସିବ ତେଣୁ କ୍ରୋଧଟା ଆସିଲା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କୈକେୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁଠି ଦଶରଥ ପାଖରେ ଦଶରଥ କାମୀ ପୁରୁଷ ସିଏ କାହିଁ ତା କଥା ମାନିଥାନ୍ତା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଶଲ୍ୟା କହିଥାନ୍ତା ଇଏ ମାନିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ କୈକେୟୀ କଥା କାହିଁ ମାନିଲେ ନା କୈକେୟୀର ରୂପ ଯୌବନରେ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲେ ପୁରା ତନ୍ମୟ ଥିଲେ କାମାସକ୍ତ ଥିଲେ ତେଣୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଲୋଭ ଆସିଲା କ୍ରୋଧ ବି ଆସିଲା କାମ ବି ଆସିଲା ଆଉ ତମ ଘରେ ତମେ କ'ଣ କି ସିଏ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା ନାଇଁ ତମେ କ'ଣ କି ସେଠି କିନ୍ତୁ କଥା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ଆସିଲା ଆଉ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କାମ ଆସିଲା ଜଇଁ ରାମ ହେ ତହିଁ କାମ ନାହିଁ ଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କାମ ଦଶରଥଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ରାମ ବନବାସ ଗଲେ ଶରୀରରୁ ରାମ ପଳେଇଲେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ କାମ ଆସିବାରୁ ରାମ ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ରାମ ଯଦି ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ସୀତା କାହିଁକି ଗଲେ
ନା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯିବ କେତେବେଳେ ନା କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ। ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆସେ ତାହେଲେ କିଏ ପଳେଇବ ଆମ ଭିତରୁ? କିଏ ଶାନ୍ତି ପଳେଇବ ନା? ରାଗି କହିବ ମୋତେ ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, କିଏ ଜଣେ କହେ ରାଗିଲା ବେଳେ ଭାରି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଏମିତି କହିପାରିବନି। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ହିଁ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ। ବା କ୍ରୋଧ ଯଦି ଆସିବ ତମ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତି ପଳେଇବ। ଆଉ ଲୋଭ ଯଦି ଆସିଲା, ଲୋଭ ହେଉଛି କିଏ? ଲୋଭ ଲୋଭ ଆସିବାରୁ ପଳେଇଲେ କିଏ? ଲୋଭ ଆସିବାରୁ ପଳେଇଲେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଳେଇଲେ। ତାହେଲେ ଲୋଭ ଆସିବାରୁ ଆଉ ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟଟା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଲୋଭ ତ ଆସିଲା, ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ? ମୋର ତ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ତ ମାଛ ଖାଇଲି। ତେଣୁ ଲୋଭ ଆସିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ବି ପଳେଇବ। କେଉଁ କଥା ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ଏଟା ସେଇଟା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ବୁଝ, ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝ ଯେ ତମ ଭିତରେ କାମ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ ରାମ ରହିବେନି, କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ସୀତା ରହିବେନି, ଆଉ ଲୋଭ ଆସିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ବି ରହିବନି। ବା ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କହୁଛ ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବିନି, ଆଜି ଅମକେଇ କରିବି ତମକେଇ କରିବି, ଯଦି ଲୋଭ ଆସିଗଲା ଥରେ ସେ ସବୁ ବି ଖାଇଯିବ। କଥାଟା ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦେଖ, ସେଠିକି ଯାଅ, କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯାଅ, ସେଠି ତ ଥିଲେ କିଏ? ବିଭୀଷଣ ସୁମତି ନୁହଁ କି? ବିଭୀଷଣ ତ ରାମ ନାମ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କୁମତି ବି ଥିଲେ ସେଠି। କିଏ? ରାବଣ ଥିଲା, ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଥିଲେ। କୁମତି ନଥିଲେ କି? କୁମତି ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁମତି, ଯେଉଁ ସୁମତି ରୂପକ ଯେଉଁ ବିଭୀଷଣ ଶୋଉଥିଲା ନା ନାହିଁ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ରାବଣ, ଆମେ ବି ଶୋଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁମତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିବ ବହୁତ ଟିକେ ଗଭୀର ଚେଷ୍ଟା କର। ବିଭୀଷଣ ଶୋଇବା ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇବା, କୁମତି ଶୋଇବା, ସେ ହେଲା ସୁମତି ଶୋଇବା। ସୁମତି ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ସୁଗୁଣର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ଯଦି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ପଳେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଧରିବ କିଏ? ହନୁମାନ ଯାଇ ଉଠେଇଦେଲେ, ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ। କାହାକୁ? ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲେ, ଉଠେଇଲେ କାହାକୁ? ବିଭୀଷଣକୁ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଶୋଇଥିଲେ। ଶୋଇଥିଲେ ବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମ ଭିତରେ ଚେତନା ନଥିଲା, ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ତେଣୁ ତମକୁ ଉଜାଗର କିଏ କରେଇଲେ? ହନୁମାନ କରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ କୁମତିରେ ଯଦି ତମେ ଶୋଇଛ, ବା କୁମତିର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସଂସାର ମାୟାରେ ତମେ ଲିପ୍ତ ଅଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ରାବଣ ଉଠେଇବ ନା ତ ଆଉ କିଏ ଉଠେଇବ? କିଏ? ରାବଣ ଉଠେଇବ। ସୁମତିରେ ଶୋଇଲେ ହନୁମାନଜୀ ଉଠେଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ। ଆଉ ଯଦି କୁମତିରେ ଶୋଇଲ ତାହେଲେ ତମକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଉଠେଇବ, ବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ଉଠେଇଲା ନା। ଆଉ କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝିହେଉଛି? ସୁମତି, ସୁମତି ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକି ଶୋଇବା ବା ଗୁରୁ କରିଛ, ତମେ ତ ସୁମତି ବୋଲି କରିଛ। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଚ ବାଟକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ତମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ ନା, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ନୁହେଁ କି? ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲା ହେଉଛି ଗୁରୁ? ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭିତରେ କୃପା କରି କହୁଛି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁରୁ ତ ସେଇ, ସିଏ ତ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ। ଆଉ ସେ ତମକୁ ଖରା ବାଟ ଗଲାବେଳେ ଅଟକାଇ ଦେବେନି? ଅଟକାଉଛନ୍ତି ନା, କାହାକୁ ଅଟକାଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିବା କଥା ହେଉଛି ସେୟା। ତେଣୁ ଆଗେ ବିଚାର କରି ଦେଖ, ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ବାଟ ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ତମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରାହେଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ସୁମତିକି ନିଆଯାଉଛି। ସୁମତିକି ଯଦି ସୁମତିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସୁମତି ବୋଲେ ସୁବୁଦ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ବିଚାର ଭଲ ଆସିଯିବ, ଦେଖିବ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ସେମିତି ପଳେଇବେ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ପଳେଇଲେ, ସବୁ ପଳେଇବେ। ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝିବା କଥା। ଶରୀର ସହିତ ଏମିତି କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାହା କଥାରେ ନାହିଁ, ବା ଦାଣି ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହଁ ସେ କହିଦେବ, ବା ଯାହା ଘର ପାଖରେ ସିଏ ଠାକୁର ନୁହଁ। ଠାକୁର କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଠାକୁର, ଆମର କଳ୍କି ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଆସେ। କଳ୍କି ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥା। ଅବସ୍ଥା ସେଇଟା ରୂପ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ଆମର ଯେମିତି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ପେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଯାଇକି ଏମିତି ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ପୁଣି କଳ୍କି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ କଳ୍କି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ତାର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ରୂପଟା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ କହୁଛି ମୁଁ। ଧର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ତିଆ କହିବ ମୁଁ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା। ଅବସ୍ଥା କେମିତି କହିବ?
ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ସେ କଳିକୃପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ଆମର ଯେମିତି ଶରୀରରେ ଆସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ସେମିତି ବିନାଶ କରିଦେବ, ସେଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, କେଉଁଠି ପାଣି ବୁଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଏଇଟା ତ ଚାଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଜି କ'ଣ ନୂଆ ହେଉଛି କି? ରୋଗ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏତିକି ରକମ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।